जय जगन्नाथ पिला माने जय जगन्नाथ। आज पिला माने मु तुम मानक पई गोटे टॉपिक नहीं आसी जोटा कि पिला माने आमे सब बेले पिला माने पाठर सहित डिस्कशन करूचे जो माने हमको तैयारी करिसेंती जो मानकर इमोशन आम पछरे अछि जो मानकर आशा भरोसा आम पाखरे अछि सेही मानक विषय आमे दीपद आलोचना करिया पई तुम सहित आसी कोनोसी पाठ विषय रे ने कोनोसी विषय रे ने आम पछपटे जो महान व्यक्ति अर्थात चलंती भगवान आमे तांको कहूचे जो इमोशन आम पछरे अच्छी मत लगुच कि दुई पद जदि मुझे तुम पाखे सेयार करी तो तुम मैंने मोटिवेट हो पार जहाँ सहित तुम मानकर कॉम्पिटिटिव कैरियर पाई निहाती एक मोटिवेशन दब गोटे बूस्ट दब निश्चित यहाँ तुम बूस्ट कर तुम मानकर कॉम्पिटिटिव तो पाठ सहित पिला माने आमे आज डिस्कशन करवा गोटे बहुत बड़ टॉपिक मु निश्चित तो कहबी पिला माने आम मानक पई एटा बहुत बड़ टॉपिक पाठ साठ सबुठारु पिला माने एटा आम पई बहुत बड़ सेटा पिला माने कोन हम पेरेंट्स पिला माने एई पेरेंट्स कर कोन आशा हम पाखे अच्छी से माने कोन करंती आम ऊपर कोन आशा रखंती आ ताको फुलफिल करिया पे हम कोन करिया को पड़िबो निहाती पिला माने हमर एटा नॉलेज रहिबा दरकार कारण यदि सेही नॉलेज हम पाखे नाही तो ताहले आम पिला माने केबे भी हम पेरेंट्स मानकर दुख सुखर साथी आम हो पारिबा नाही तो सेही टॉपिक को पिला माने जदि आम जिबा वर्तमान गोटे बहुत इंपोर्टाट मत लगुच आप हृदय को छुईब आज ए टीचर गार्डियन को पर जब मत लगुच कि तुम पाखे किए भी तुम मान गोटे मुख्य थी से मत लगुच तुम टीचर निश्चित रूपे मु तुमको से मोर भी से तुम जी गार्डियन तुम जी भगवान तो मोपाई भी से भगवान पिला माने निश्चित मत लगुच कि यही दुई पद कथा तुम बापा माँ पेरेंट्स को रेस्पेक्ट तुम मान हृदय को छुईब तो पिला माने देख ये टॉपिक आम जो डिस्कसन करिया पिला माने योर पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्ड एवरीडे तो आर पिला माने एई गुटे गुटे वर्ड रो पिला माने बहुत मीनिंग अछि तुम जानिछो पिला माने गोटे सब जिनसर स्टार्टिंग थाए पीक थाए आ एंडिंग थाए पिला माने जदि आमे लाइफ टाको पिला माने गोटे स्टार्टिंग रो पीक को एंड करबा तो आमे जेबे पिला माने जन्म होइछे बहुत बड़ा आशा आम फादर मदरंकर पिला माने गोटे बहुत बड़ा आशा हम पछरे थाए बहुत बड़ा आशा हुए तो आम सक्सेस कर न कर दिस इज सेकेंडरी मैटर किंतु बहुत बड़ा आशा थाए प्रत्येक गार्डियन ताही से पिला तार कौन प्रकार कौन नॉलेज थाऊ बुद्धिमान होता बोका होता किंतु ता गार्डियन पिला माने गार्डियन ता पिला हूँ बहुत महान तो से जब जीवा आम तो बुद्धिमान निश्चित भगवान आमको बुद्धि देइचंती बोली पिला माने आज एजुकेशन बैकग्राउंड रे अच्छे ता ऊपर जब डिस्कसन करवा आम लाइफ स्टार्ट होता जब आम जन्म हेले आम गार्डियन बहुत आशा भरोसा थाए कि नहीं जहाँ भी मत परिश्रम पड़ू एक्चुअली गोटे गार्डियन अंतर कथा जब तुम पाखे सेयार करिया जी आम बापा माँ अंतर कथा तुम पाखे सेयार करिया जी जब पिला माने जन्म होते आम सब किसी बुझीपार नी किंतु ता पछरे गोटे बहुत बड़ स्वप्न बापा माँ था बहुत बड़ स्वप्न कि मो पुओ कौन हम दुनिया रे निश्चित गोटे बड़ लोक ही छिड़ा हम तो दिन पिला माने जिते आम जब जहाँ भी मत परिश्रम करिया पड़ू पड़ू से समय से बड़ बयस थाए से परिश्रम आम करती से परिश्रम जहाँ आय उपार्जन करती आम पछरे ही से लगे दिखती कौन निजर बिना स्वार्थ तार फल कौन हुए आम दिन को दिन पिला माने बड़ हो आम यंग हो किंतु आमर गार्डियन माने दिन को दिन पिला माने कौन हुए एजटा कमी कमी जाए अर्थात से माने बयस को एंट्री करती बुझीगला तो जिते आम गोटे पिक टाइम थाए पिला माने से समय पर्यंत सी आमको एफर्ट देवे तार गोटे पिक टाइम थी जन्म हवा 20-22 वर्ष 23 वर्ष पर्यंत आमको पाठ पढ़ेबे बहुत कष्ट करेंगे गोटे पिक पर्यंत आमको ने तापर पिला माने गार्डियन को मुंडे गोटे चिंता आसे शेष आशा आम उपर आसे से कौन आशा रखी आम जन्म टाइम जी मूल्यवान आम नुहे गोटे आशा थाए ना जहाँ है मो पिला जहाँ पढ़ला पढ़ला निश्चित रूपे मो पिला एथरक चाकरी खंडे कर मो पिला गोटे कोटी एनगेज हम एथरक मो कांधरू बोझ ता कांध को नब यहाँ पिला निराट सत्य आम मध्यमित परिवार आम निश्चित रूपे यह सत्य आम बापा माँ आम भी काली बापा माँ हवा आम मन भी से आसो पिला जन्म हम बहुत आशा आकांक्षा रोटे समय आसो परिश्रम करवा बड़ करवा गोटे पिक समय आसपर इच्छा हम मो पुओ मो झील मो कांधरू टी बोझटा हल्का कर दिंतानी निश्चित रूपे पिला माने तुम अनुभव कर आज ए टीचर मु तुम मान सहित यही सब विषय सब बेले पिला माने पाठ ना आमको यही सब विषय तुम मान सहित मु पदे दीपद डिस्कसन करने आसी तुमको हुए तो मोर कथा तुमको मन छुई पारे कि मत लगुच कि यही जो पदे कथा तुम बापा माँ प्रति मो हृदय गोटे सम्मान तो से समय पर
ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାହେଁ ମୋ କାନ୍ଧରୁ ମୋ ପିଲା କିଛିଟା ଭାର ସମ୍ଭାଳୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ସେହି ସମୟରେ କଥା ଆସେ ପିଲାମାନେ ଆମ କ୍ୟାରିୟରର କଥା। ଆମେ ଚାକିରି କରିବା, ଆମେ କେଉଁଠି ଏନଗେଜ୍ ହେବା, ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, ଆମେ ଯେତେ ଇନକମ୍ କରିବା, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରେସର ନେବା ଆମ ଫାଦର ମଦରଙ୍କର କାନ୍ଧରୁ ସେ ପ୍ରେସର କମିଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିନ ପିଲାମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଃଖ ସେମାନେ କରି ଆମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କରି ଖୁଆଇଛି କାରଣ ମୋ ପିଲା ମୋ କାନ୍ଧରୁ ତା ବୋଝକୁ ନେଇଯିବ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ଆସିଛେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ ବି ତାହା ଭୁଲି ନାହିଁ କି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ଆଶା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ରାତି ଦିନ ଏକ କରିଦେଉଛେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ପାଇଁ, ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖି ଚାଲ, ମୁଁ ଯେତେ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଭାର ନେବି ମୋ ବାପା ମୋ ମା ମୋ ଦୁଃଖୀ ବାପା ମାଆଙ୍କର କାନ୍ଧରୁ ସେତେ ଭାର କମିବ ଆଉ ମୋ ବାପା ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ମୁଁ ସେତେ ବୟସର ବୋଝଟାକୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବୋଝଟାକୁ ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ନେବି। ବୁଝିହେଲା? ତ ତା ସହିତ ଆମର ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୟସ ଅଛି, ସେଇ ବୟସ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନାଇଁ ଏଡ଼େ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହିପାରୁଥିବା ନା ନାଇଁ ଆମ କ୍ୟାରିୟର ଠିକ୍ ବନିଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମକୁ ସୁଖ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖାଲି ସିର୍ଫ ଦୁଇଟା ପଦ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନିହାତି ଆମ କାନ୍ଧକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆଜିର ଟପିକ୍। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଭାରର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାପାସିଟି କମୁଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପିଲା ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏଇସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ଆମ ବାପା ମା ୟଙ୍ଗ ଥିବେ, ସେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର କରୁଥିବେ, ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ କେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତୁମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ହୋମ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ମଡିଫିକେସନ୍ ଆମକୁ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସେ ସବୁ ପୁଞ୍ଜି ଆମ ପଛରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପଛରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ଆମ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ସେଫ୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହୋମ୍ ସେଫ୍ଟି ମଡିଫିକେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଲିଗାଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆମକୁ କରିବାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ବାପା ମା ମାନେ ଫୋନ୍ ଧରିନଥିବେ, କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ ଧରିଥିବେ, ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖିବେ, ଗାଁରୁ ବସିକିରି ସେ ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଥା ହେଇପାରୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ବୋଝ ନଥିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନ ଉପରେ ବୋଝ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବସିକିରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତାଙ୍କର ସାହି ପରିଜନ ସହିତ ସେଇ ଖୁସି ସେମାନେ ନେଇପାରୁନଥିବେ। ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବୟସର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ପିଲାମାନେ ଆମ ଫାଦର ମଦରକୁ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଘଟୁଛି, ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସୁବିଧା କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଗିଭିଂ କେୟାର ଆଣ୍ଡ କେୟାର ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ରେସ୍ପାଇଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫାଦର ମଦରଙ୍କର ବୟସ ଆସିଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ବୋଝ ଆଣି ଏଇସବୁ ସୁବିଧା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଝାଳ ବୁହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେ ଆମ ପଛରେ ହିଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ବିରତି ଅଛ, ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଦେ କହିପାରିବି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆଉ ଯାଅନି ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆମେ ଗଲେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏଇସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଏବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ମୋର ଯାହା ଯାଇଛି ଯାଇଛି,
କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ବୋଝ ଖସେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି। ସେଇ ତ ଆମର ଶେଷ। ଯଦି ଆମେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ପାଇଯାଉଛେ, କେଉଁ ବି କ'ଣ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିଛି ବି କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଆମ ଫାଦର ମଦରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ। ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ କେଉଁଠି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନେ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉନି ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାନି, ସେଇ ବାଟକୁ ଆପଣେଇ ନିଅ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା। ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବୋଝ, କାନ୍ଧର ବୋଝକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମ କାନ୍ଧକୁ ଆମେ ନେବା। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର। ପରିଶ୍ରମ ତମମାନଙ୍କର, ଇଚ୍ଛା ତମମାନଙ୍କର, ପନ୍ଥା ବାଛିବା ତମମାନଙ୍କର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାତ୍ର ରୋଲ୍ ଆମମାନଙ୍କର। ତମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେବା। ସେ ମାର୍ଗରେ ତମ ପାଦରେ କୋଉଟା କଣ୍ଟା ଫୁଟିବନି, କେଉଁ ଜିନିଷ ଗଲେ ତୁମେ ସୁବିଧାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମ କାମ, ଯେଉଁଟାକି ନିରନ୍ତର ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ ତମମାନଙ୍କର ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତମ ଟିଚର କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ବାଛିବାର ଅଛି, ସମୟସୀମା ବାଛିବାର ଅଛି। ସେ ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି, ପିଲାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡାଉଟ୍, ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟେଡଲି କହୁଛି, ତମମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। କୌଣସି ବି ବିଷୟ ହେଉ, ମୋରାଲି ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଉଛ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ସାର୍ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ତ ଏତେ କଥା ମୋତେ ମୋ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ମାର୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତ ମୁଁ ଡେଡିକେଟେଡଲି କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ତମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଉଛି 90 ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି 9040 ତମେ ଡେଡିକେଟେଡଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି 9040798744 ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। 9 ସାର୍ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ବୁଝିପାରୁନି, ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପାଠ। ସବୁର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପାଠ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା, ଦେନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଫାଦର ମଦରଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଆମେ ନେବା ନିଜ ହାତକୁ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଫାଦର ମଦର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟବେଳେ କରୁଥିଲେ। ତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିପାରିବି। ବିଶ୍ୱାସ ତ ସବୁବେଳେ ଆସେନି ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଆସ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ହୁଅ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୁଅ। ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି ଛୋଟ କଥାରେ ମୁଁ କହିବି, ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ସିଜିଏଲ୍ ହେଉ, ଆର୍ଆଇଏମ୍ଇଏମ୍ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅପକମିଂ ଅଛି ତମମାନଙ୍କର, ଏଏସ୍ ହେଉ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତମମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସବୁକିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି। ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ବି ରହିବ, ତା ସହିତ ତୁମ ସାର୍ ବି ରହିବେ। ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି, କିଛି ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। 1 ରୁପିଜ୍ରେ ଓନ୍ଲି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ତ ଆସ ନା, ଜାଣ ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ। 1 ରୁପିଜ୍ରେ 2 ଡେଜ୍ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନେଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିବ, 2 ଡେଜ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବ, ମିଶିବ, ଜାଣିବ ନାଇଁ ୟା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି କି ପଢ଼ା ହେଉନି। ତାପରେ ତୁମମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବ। 1 ରୁପିଜ୍ରେ 2 ଡେଜ୍ ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସେଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଜେଡ୍ ରାଜା, ଯେତେବେଳେ 1 ରୁପିଜ୍ର ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଉଛ, କୌଣସି ମୋଟିଭେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ମନେ ରଖ ଇଜେଡ୍ ରାଜା ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ତୁମେ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ 1 ରୁପିଜ୍ରେ 2 ଡେଜ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗିଲା, 2 ଦିନର କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଲ ଏଇ ପରିବାର ସହିତ, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଏଇଠି 1 ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍, 3 ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଉ 12 ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ନେଇପାରିବ। ଆର ରେଟ୍ ହୁଏତ ଭାରି କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କେବେ ବି ଯାହା ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଉ, ତୁମେ ନେବା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଓରିଡ୍ ହେଉଛି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, କିଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। 9040798744 ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଦେବି। କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ବୁଝିପାରୁନ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ଆଜି ତୁମ ଟିଚର ଭାବିକି ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇକ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ବି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। এইটি মনে রক্ষিথাও, তুমি কুপন কোডটা পিলামানে মনে রক্ষিথাও, সেই কুপন কোডটা হি ইউজ কলে তোমার ডিসকাউন্ট মিলিব, যোনটা ইজেড রাজা। ইজেড রাজা যদি মু তোমাকে ছোট কথা কহিবি, তুমি আর কুপন কোড কু নবা পাই চাহুছ, ডাইরেক্ট টেক্সট বুক আপ রু নেই পারিব কুপন কোড ইজেড রাজা ইউজ করি। অদরওয়াইজ তোমাকে মু এইটি দেখাই দউছি পিলামানে,
तुम मैंने डायरेक्ट जीव पे यूट्यूब को गल ओडिशा टेक्स्ट बुक को गल ओडिशा टेक्स्ट बुक को गला मोर लाइव को जापर अदरवाइज मोर जेकोसी गोटे क्लास थी ये मोर क्लास को एंट्री कल पे मुझे तुमको लिंक शेयर कर देछि देख ये तुमको लिंक शेयर कर देछि ये लिंक शेयर कर देछि तुम जेकोसी गोटे लिंक को जाकर ये पे क्लिक कल लिंक शेयर कर देछि लिंक टाक पे ओपन कल लिंकटा तुम ओपन हो गला तुमने मन रख पे ये तुम मानकर आसीज प्राइस ये सब लंबा प्राइस आसो ये कूपन कोड तुमने यूज कर इजेड राजा कूपन कोड मन रख इजेड राजा यूज कल कला आपण मानक डिस्काउंट हो देख जो 1900 1700 जहाँ प्राइस थी निश्चित डिस्काउंट हो आउ ये सब बड़ कथा यहाँ 12 मास 3 मास 1 मास छाड़ 1 रुपीज ट्रायल नियो मुझे भी कहबी तुमने डायरेक्ट विश्वास कर क्लास आस कि तुम फैमिली आम फैमिली सहित आटाचमेंट हवा दरकार ना 1 रुपीज 2 डेज ट्रायल नियो क्लास देख पीडीएफ नोट सबू किसी देख भल लगिला देन लॉन्ग सब्सक्रिप्शन नवा पूर्व मत कांटेक्ट कर पारिबो 9040798744 बुझेला इते आगु को जीवा पिला माने आगु को जदि हम पिला माने जीवा एठी कथा आसिला तो माने जदि कूपन कोड यूज करूछो इजेड राजा एठी मन रख कूपन कोड इजेड राजा तुम यूज करूछो ताहले तुम मानकु ये कंप्लीट ऑनबोर्डिंग किटटा तुम मानकु फ्री रहइबो तापर आगु को हम जीवा एठी मोर टेलीग्राम चैनल क्लास लिंक पीडीएफ किछि पाए चाहूँ ये टेलीग्राम चैनल रे तो मैंने यही क्यूआर कोड को बर्तमान स्कान करनियो जॉइन हो जीवो सरला देन मते कांटेक्ट करिया चाहूँ व्हाट्सएप नंबर 9040798744 वॉइस कॉल करि परिबो कॉल मध्य करि परिबो मु भाबुची सेही समस्त सब किछि सेशन आनुचंती मु आज तुम मानकर जो मैंने आम भगवान तुम भगवान आम मान भी भगवान कारण तुमको से भाया संतान जन्म देते जो मैंने आम तुम पाखे रिप्रेजेंट कर तो समस्त पे विषय में आज दीपद तुम सहित सेयार कली मत लगुच निश्चित रूपे तुम मानकर हार्ट को दीपद सार कथा छुई थब से बापा माँ को मोर नमस्कार आपण मानक भी नमस्कार निश्चित रूपे पदे दीपद कथा को देह को नब आ निश्चित रूपे ए कथार माने बुझे रोचे जय जगन्नाथ नमस्कार।